നമസ്കാരം. ലൈവ് അറ്റ് 6 ആരംഭിക്കുന്നു. നോക്കാം തലക്കെട്ടുകൾ ആദ്യം. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ നെറുകയിൽ മലയാളം ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി മോഹൻലാൽ. And a great master of his craft. തന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമയെന്ന് ലാൽ. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion and purpose. Ende ആത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമ. അഭിനന്ദിച്ച് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. जी मोहनलाल जी के लिए തങ്ങളൊരു ഉഗ്രം ആക്ടറാണ്. ട്രൂ ലെജൻഡ്. Give a loud shout out. പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാക്കൾ. Anchoring the story's core and elevating its narrative impact, vulnerability. और अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री നികുതി വെട്ടിച്ച് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കാറുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തട്ടിപ്പ്. ഓപ്പറേഷൻ നുങ്കോരുമായി കസ്റ്റംസ്. പൃഥ്വിരാജിന്റെയും ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും വീടുകളിൽ റെയ്ഡ്. ദുൽഖറിന്റെ കാർ പിടിച്ചെടുത്തു. വ്യവസായികളുടെ വസതികളിലും പരിശോധന. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് NSS. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് UDF വിട്ടുനിന്നതിൽ അതൃപ്തി. BJPക്കും വിമർശനം. പിണറായി വിജയന് പറ്റിയ കൂട്ട് യോഗി ആദിത്യനാഥ് തന്നെയെന്ന VD സതീശൻ. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം കേരളത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് EP ജയരാജൻ. സൈക്കോ ക്രിമിനൽ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഇരകളിൽ അഞ്ചാമതൊരു സ്ത്രീ കൂടിയെന്ന് സംശയം. കൂത്താട്ടുകുളം കാരമാല സ്വദേശി ഏലിയാമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പോലീസ്. തിരോധാന കേസിൽ പുനരന്വേഷണം. ഏലിയാമ്മയുമായി സെബാസ്റ്റ്യന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിവ്. ന്യൂസ് 18 എക്സ്ക്ലൂസീവ്. വിമാനത്തിന്റെ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അഫ്ഗാൻ ബാലന്റെ സാഹസിക യാത്ര. പിൻചക്രത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തത് 2 മണിക്കൂർ. ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ 13-കാരനെ CASF കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കുട്ടിയെ കാബൂളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. ഗാസയിൽ ആക്രമണം തുടർന്ന ഇസ്രായേൽ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ വാർഷിക യോഗം ഇന്ന്. ഗാസ വിഷയം ചർച്ചയാകും. ഹമാസിനെതിരെ പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്. മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. ബലോണ്ടിയർ പുരസ്കാരം ഔസ്മാൻ ഡെംബെലയ്ക്ക്. വനിതകളിൽ ഐതാന ബോൻമാറ്റി. നേട്ടം തുടർച്ചയായ 3-ാം തവണ. യുവതാരത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ലാമിൻ യമാലിന്. മലയാളികളുടെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തി 71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവേദി. ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം മോഹൻലാൽ ഏറ്റുവാങ്ങി. മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു നടന് ലഭിക്കുന്ന ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ആഘോഷമാക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം. श्री मोहनलाल जी का ये सम्मान श्री मोहनलाल जी को उनके शानदार योगदान, अद्भुत अभिनय और कला के लिए दिया जा रहा है, जिन्होंने सिनेमा को नया रूप दिया, कई कलाकारों को प्रेरित किया और खुद को एक महान कलाकार के रूप में साबित किया. Shri Mohanlal being recognized for his monumental contributions, unparalleled versatility, artistry that have profoundly shaped narrative cinema, inspired generations of artists, cemented his legacy as a cultural phenomena, and a great master of his craft. തന്റെ ആത്മാവിന്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമ എന്നായിരുന്നു മോഹൻലാൽ പ്രതികരിച്ചത്. It's with profound pride and gratitude that I stand before you today, having received the prestigious Dada Saheb Phalke Award, an honor
instituted by the Government of India in the name of the revered father of Indian cinema. As a representative of the Malayalam film industry, I am deeply humbled to be the youngest recipient and only the second ever from the state to be bestowed with this national recognition. This moment is not mine alone. It belongs to the entire Malayalam cinema fraternity. I see this award as a collective tribute to our industry, legacy, creativity, and resilience. When I first received the news from the center, I was overwhelmed not merely by the honor, but by the privilege of being chosen to carry forward the voice of our cinematic tradition. I believe this is a destiny's gentle hand, allowing me to accept this award on behalf of all those who have shaped Malayalam cinema with their vision and artistry. To be honest, I never dared to dream of this moment, not even in my wildest dreams. And so this is not a dream come true. This is something far greater. It's magical. It's sacred. It roots me more deeply in gratitude and responsibility. I accept this award as the blessing of my forerunners, the legendary masters of Malayalam cinema, past and present. I dedicate it to them, to the vibrant Malayalam film industry, and to the discerning, intelligent audience of Kerala who have nurtured our art with love and insight. As Kumaran Ashan, the great poet, reformer, and philosopher once wrote in Veena-Poovu, "Chidayilazhnu poyathu mallu chiramanoharamaya poovidu." This flower did not merely fall into the dust. It lived a life of beauty. Let this moment be a tribute to all those who bloomed with brilliance and faded with grace, leaving behind a fragrance that continues to inspire. As an actor and film personality, this honor strengthens my resolve. It deepens my commitment to cinema, and I pledge to continue my journey with renewed sincerity, passion, and purpose. In closing, I extend my heartfelt thanks to the Government of India, Honorable Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, the Ministry of Information and Broadcasting, and the esteemed members of the jury who found me worthy of this accolade. Ende Atmavinte Spandanamana cinema. Cinema is the heartbeat of my soul. Jai Hind. പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വന്തം ലോകം സൃഷ്ടിച്ച നടനാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന രാഷ്ട്രപതി. दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर मैं उन्हें മികച്ച സഹനടിയായി ഊർവശിയും മികച്ച സഹനടനായി വിജയരാഘവനും ദേശീയ അവാർഡുകൾ സ്വീകരിച്ചു. മികച്ച മലയാള ചിത്രമായ ഉള്ളൊഴുക്കിന് സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റോ ടോമി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. മികച്ച നടനായി ഷാരൂഖ് ഖാനും വിക്രന്ത് മാസിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. മികച്ച നടിയായി റാണി മുഖർജിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. ഹരികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി. ഹരി, മോഹൻലാൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വേദിയാണ്. തുടക്കം മുതൽ മോഹൻലാലിനെ പ്രശംസിച്ച് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് തുടങ്ങി ആ പരമോന്നത പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി ലാല് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ എത്രമാത്രം വിലയേറിയ മൂല്യമുള്ള താരമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ. എൽദോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രോമാഞ്ചം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു 71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര വേദിയിൽ മലയാളികൾക്ക് ഉണ്ടായത്. മലയാളികളുടെ അഭിമാനം വാനോളം ഉയർത്തിയ ലാല് ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൻ ലാല് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നടൻ ദാദാ സാഹേബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം നേടുന്നു എന്നുള്ള അപൂർവ നേട്ടവും കൂടി ലാല് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിക്കണം. 2004 അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ അവാർഡ് സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം 21 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മോഹൻലാൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാലിൻ്റെ
പ്രസംഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാര വിഷയമാകാൻ പോകുന്നതും ആ പ്രസംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാചകം ഇത് തന്നെയാണ്: എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണ് സിനിമ. 48 വർഷങ്ങളായി 1978 മുതൽ ആരംഭിച്ച ആ സിനിമാ ജീവിതം 2025 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ഇന്നും കമേഴ്ഷ്യലിന് ഒരൊറ്റ അർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോഹൻലാലാണ്. മോഹൻലാലിന് അതിനുശേഷം സമർപ്പിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം, ഒരു വീഡിയോ, അതിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അവാർഡ് സിനിമകളും എന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് മോഹൻലാൽ വ്യത്യസ്തനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. രണ്ട് സിനിമകളിലും, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിലും മലയാളികൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയ പകർനാട്ടം തന്നെയാണ് നടന വിസ്മയം മോഹൻലാൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിനെ വിളിച്ച് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മോഹൻലാൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിൽ നിന്നും ആ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ആ പൊന്നാട സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്ത്യൻ സിനിമയൊട്ടാകെ തന്നെ നമുക്ക് ആ വേദിയിൽ കാണാം. അവരെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ ആ ഒരു വൈഭവത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രോമാഞ്ചം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു വാക്കില്ല. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അത്രമേൽ അഭിമാനം ഉയർത്തുന്ന, വാനോളം ഉയർത്തുന്ന അഭിമാനം, വാനോളം ഉയർത്തുന്ന, തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഇത് നമ്മുടെ ലാലാണെന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും, മലയാള സിനിമ ആസ്വദിക്കുകയും അത് വീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെയാണ് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നമുക്ക് മുന്നിൽ കടന്നു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ വാചകം, ഇപ്പോൾ കുമാരനാശൻ്റെ വീണപൂവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരികൾ എടുത്തു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം, ഈ അവാർഡ് താൻ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ സംവിധായകർക്ക് മേൽ താൻ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളത്തിലെ വിവേകമുള്ള ഓഡിയൻസിന്, പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് താൻ ഈ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മോഹൻലാൽ പറയുന്നു. 78 മുതൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ ജീവിതം 2025 എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഇനിയുമുള്ളത് മോഹൻലാൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ആരാധകർക്ക് മാത്രമല്ല മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്ന പ്രോജക്റ്റുകളാണ് ഇനിയും വരാനുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വേദി മോഹൻലാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കയ്യിലെടുത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം. ദാദാസാഹേബ് ഫാൽക്കെ വേദിയായിരുന്നു ഈ ദേശീയ പുരസ്കാര വേദി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഹരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലയാളികൾക്ക് ആവേശം ജനിപ്പിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നുപോയത്. ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റെയ്ഡിൽ ദുൽഖർ സൽമാന്റെയും അമിത് ചക്കാലക്കലിന്റെയും കാറുകൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കസ്റ്റംസ്. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച കാറുകൾ വാങ്ങിയതിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ 30-ലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പരിശോധന നടന്നത്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടന്നു. അമിത് ചക്കാലക്കൽ അന്വേഷണത്തോട് ആദ്യം സഹകരിക്കാതിരുന്നതോടെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസിനെ വിളിച്ചു. പിന്നീടാണ് സമൻസ് കൈമാറിയത്. നവംബറിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അന്ന് എല്ലാ രേഖകളും നൽകിയതാണെന്നും അമിത് ചക്കാലക്കൽ പറഞ്ഞു. ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളായിട്ട് ഭൂട്ടാനിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടും കുറെ ആൾക്കാർ സ്മഗിൾ ചെയ്ത് വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പെടുന്ന വണ്ടികളാണോ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അവർ റെയ്ഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വണ്ടി വന്നു, വണ്ടിയുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ വണ്ടി എന്റെ അവകാശം, അതായത് എന്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ 5 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. അപ്പൊ അതിന്റെ 1999 ആ വണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ MVD വന്ന് ഇവിടെ അതിന്റെ ഷാസി നമ്പറും എഞ്ചിൻ നമ്പറൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ജെനുവിൻ ആണോ എന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർ പോയി. ഇനിയിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതായത് 99 ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സമയത്ത് കൊടുത്ത ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫായിട്ട് അവർക്ക് ഒറിജിനൽസ് ഞാൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞ സ്മഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷെ അവർ ചെയ്തത് അവർക്ക് ഈ വണ്ടികളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത്രയും നേരം നടന്നതല്ല. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടന്ന പരിശോധനയിൽ 11 വാഹനങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നവമി ദിനേശ് വാർത്താ വിശദാംശങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ട്. നവമി, പ്രധാനമായും ദുൽഖർ ഒപ്പം അമിത് ചക്കാലക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടന്നുവല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്? ഇതിൽ സ്മഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കസ്റ്റംസിന്? എൽദോ, ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്ര വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു, ഈ പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ ഈ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി, അതായത് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും നികുതി വെട്ടിച്ച് കേരളത്തിൽ എത്തിച്ച് പിന്നീട് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയ കാറാണോ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അതിലൊക്കെ കൃത്യത വരേണ്ടതുണ്ട്. കമ്മീഷണറുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്കതിൽ മനസ്സിലാകും. ഇപ്പോൾ 3 വാഹനങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലാൻഡ് റോവർ, മറ്റ് 2 വാഹനങ്ങൾ
അമിത് ചക്കാലിക്കലിന്റേതാണ്. ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് അതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അമിത് ചക്കാലിക്കലിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിന്നാണ് 2 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അമിത് പറയുന്നത് ഒന്ന് 5 വർഷം മുൻപ് താൻ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ്. അത് ഒരു റഷ്യൻ എംബസിയുടെ പേരിലായിരുന്നു ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും താൻ 7ഓളം പേരുടെ കൈ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി താൻ ആ വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നു. താൻ അതിൽ ഗോവൻ സ്വദേശിയിൽ നിന്നുമാണ് വാഹനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനു മുൻപ് നവംബർ മാസത്തിലും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് താൻ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രേഖകൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നുകൂടി അമിത് പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനമാണ്. ആ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വിവരങ്ങളിൽ പോലീസിന് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ചില രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദുൽഖറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇനിയിപ്പോൾ നോട്ടീസ് അയച്ച് സമൻസ് അയച്ച് വിളിച്ചു വരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടാനായിരിക്കും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക. ഒപ്പം അമിത് ചക്കാലിക്കലിനോട് രേഖകൾ ഹാജരാക്കിക്കൊണ്ടുവരാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ തത്സമയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ തോന്നുന്നു. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്താണ് ഈ ഇന്ന് നടന്ന റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടോ, കൂടുതൽ നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള മറ്റാരെങ്കിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതൊക്കെ അറിയണം. എന്തായാലും കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ടി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാണ് ഈ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന 3 വാഹനം, അതിലൊന്ന് ദുൽഖർ സൽമാന്റേത്, മറ്റു 2 അമിത് ചക്കാലിക്കലിന്റേതാണ്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ആ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം രജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനമാണ്. പക്ഷെ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും കണ്ടെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ആ വാഹനം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി പൃഥ്വിരാജിനെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനോ ആവശ്യപ്പെടാനാണ് സാധ്യത. എന്തായാലും എന്തോ നമുക്കിനി കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ ഉംഖോറിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തുകയാണ് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ. എന്തായാലും പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ വ്യവസായികൾക്ക് വീടുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ പരിശോധന റെയ്ഡുകൾ നടന്നത്. അതിൽ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന കാറുകൾ അത് അനധികൃതമായി ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ കാറുകൾ വാങ്ങി അതിനുള്ള വലിയൊരു റാക്കറ്റ് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉംഖോറുമായി കസ്റ്റംസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ആ ഓപ്പറേഷൻ ഉംഖോറിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൊച്ചിയിലും ഒപ്പം മറ്റ് ഇടങ്ങളിലും പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടന്നു. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കുക അല്പസമയത്തിനകം കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ. എന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു വ്യക്തത വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ഏതൊക്കെ വാഹനങ്ങളിലാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. എന്നാലും കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ഉംഖോറിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും അദ്ദേഹം. കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ നേരത്തെ തൊട്ടു മുമ്പ് അമിത് ചക്കാലക്കൽ മറ്റൊരു യുവനടനാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലും ഒരു അല്പം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. നോട്ടീസ് ആദ്യം കൈപ്പറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല അമിത് ചക്കാലക്കൽ. പിന്നീട് പോലീസിനെ വിളിച്ചാണ് കസ്റ്റംസ് ഈ സമൻസ് നൽകിയത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു ഈ ദിവസത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മാത്രം വാങ്ങി 40 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന വലിയൊരു സംഘം, വലിയൊരു റാക്കറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് ഈ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലും അനുമാനവുമല്ല. അതിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തേടി, തെളിവുകൾ തേടി അതിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഉംഖോറുമായി കസ്റ്റംസ് രംഗത്തെത്തിയത്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക്, അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ. റൈറ്റ്, കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ അല്പസമയത്തിനകം കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോയാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പ്രശംസിച്ച് NSS നേതൃത്വം സുപ്രീം കോടതി വിധിയുണ്ടായിട്ടും LDF സർക്കാർ സ്ത്രീ പ്രവേശനം നടപ്പിലാക്കാതെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അതേപടി നിലനിർത്തിയെന്ന് G. സുകുമാരൻ നായർ ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രത്തിൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ നിന്ന് UDF വിട്ടുനിന്നതിലെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി ജനറൽ സെക്രട്ടറി. NSSന്റെ പ്രഖ്യാപിത സമദൂര നിലപാടിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റമാണെന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇതോടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമദൂരമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇടതുമുന്നണിയുമായും CPM-ഉമായും കൂടുതൽ അകലം പാലിക്കുന്ന നിലപാടായിരുന്നു ഇതുവരെ NSSന്റേത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായ ശബരിമല സമരകാലത്തോടുകൂടി ആ അകൽച്ചയ്ക്ക് കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ടാവുകയും തുറന്നെതിർക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയാണ് NSS നേതൃത്വവും CPM-ഉം മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ അതിൽ പുതിയ ചില നീക്കങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു എന്നതാണ് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ G. സുകുമാരൻ നായരുടെ അഭിമുഖത്തിലെ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിയുമായുള്ള ചില ആഭിമുഖ്യം പ്രകടമാകുന്നു, അതേസമയം കോൺഗ്രസിനും BJPക്കും കൃത്യമായ വിമർശനം. ഇതാണ് സുകുമാരൻ നായരുടെ വാക്കുകൾ നിഴലിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഈ സുകുമാരൻ നായർ ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവും പിന്നാലെ അതിന് ബദലായി നടന്ന പന്തളത്തെ കൂട്ടായ്മകൾക്കും ശേഷം കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. അതായത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് NSSന്റെ നീക്കം. അതായത് സർക്കാർ അവിടെ ആചാര ലംഘനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ദേവസ്വം മന്ത്രി നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ തങ്ങൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ നേരത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ നിലപാട് മാറ്റി എന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ന് NSS വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ നിലപാടാണ് അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ കോൺഗ്രസിനും BJPക്കും വിമർശനമുള്ളത് ഈ ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശന സമരകാലത്ത് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് സമരരംഗത്ത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത്. കോൺഗ്രസും BJPയും ഒക്കെ പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നു മാത്രമല്ല, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുവരെയും ശബരിമലയിൽ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വിമർശനം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട്. കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം കൂടി അതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നുണ്ട് സുകുമാരൻ നായർ. അതിൽ പ്രത്യേകമായ കാര്യം, കോൺഗ്രസിന് ഹിന്ദു വോട്ടുകളോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന കാര്യം പരാമർശിക്കുന്നു. അവർക്കൊരു പക്ഷേ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളോടാവാം താല്പര്യമെന്ന പരോക്ഷ വിമർശനം കൂടി നൽകുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായ ചില രാഷ്ട്രീയ സൂചനകൾ കൂടി G. സുകുമാരൻ നായർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. സംസ്ഥാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പടിവാതുക്കലാണ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി ആഴ്ചകൾക്കപ്പുറം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നു. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് G. സുകുമാരൻ നായർ ഇത്തരമൊരു വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ ചില രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികമായും അത് ഏത് തരത്തിൽ പ്രകടമാകുമെന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് ഇടവയ്ക്കുന്ന നീക്കം കൂടിയാണ് G. സുകുമാരൻ നായരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ NSS നയതന്ത്രം ഒരു വേള ഫലം കാണുന്നു എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് സുകുമാരൻ നായരുടെ വാക്കുകളിൽ നിഴലിക്കുന്നത്. ശരി, TG സൈത്താൻ വിവരം നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് ഓപ്പറേഷനും കൂർ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൊച്ചി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ 3 വർഷമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് 160% ഡ്യൂട്ടി അടച്ച് കൊണ്ടുവരാവുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. അല്ലാതെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാഴ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല. ഈ സംഘം ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഭൂട്ടാനിലേക്ക് വണ്ടികൾ ആദ്യം എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഹൈ എൻഡ് കാഴ്സ്, വളരെ വില കൂടിയ കാറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പല വഴിയായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യൻ കറൻസിയും ഫോറിൻ കറൻസിയും നേപ്പാളിലേക്ക് ഭൂട്ടാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അവിടെ നിന്ന് ഒന്നുകിൽ CKD കണ്ടീഷൻ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്ക് ഡൌൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലോ, അതായത് പാർട്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ വരുന്ന വലിയ കണ്ടെയ്നറുകളുണ്ട്, ആ കണ്ടെയ്നറുകളിലോ, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരാം, പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം തിരിച്ചു പോകാതെ ആ വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയോ, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് ഇവര് വണ്ടികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വണ്ടികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർജ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ, നമ്മുടെ എംബസികളുടെ, അമേരിക്കൻ എംബസിയുടെ പേരും സീലും അവരുടെ ഇൻസിഗ്നയും ഫോർജ് ചെയ്ത് ആ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആണ് ഈ വണ്ടികളെല്ലാം പലതരത്തിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അവര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ പേരിലാണ്, അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ അവര് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ, പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പോലും കൃത്രിമത്വം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. 2014 മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി 2005 തന്നെ പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂസറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ, പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ അവര് ഹാക്ക് ചെയ്താണെങ്കിലും അവരുടെ മോൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് അവര് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി, ഇന്ത്യൻ എംബസികള്, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ്, അമേരിക്കൻ എംബസി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സീല്, സൈന്, ഇൻസിഗ്നിയ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർജറി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ വരുമ്പോ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനെ കാണാനായിട്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണിക്കുന്നതിൽ ഇൻഡോ ഭൂട്ടാൻ ബോർഡർ വഴി ഇതുവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാറുകളിൽ സ്വർണവും മയക്കുമരുന്നും പല പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ഏജൻസികൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരവും അതിനനുസരിച്ച് കേസുകൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസും മറ്റ് ഏജൻസികളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ, മയക്കുമരുന്നും കാറുകളും സ്വർണവും കൊണ്ടുവരാമെങ്കിൽ എന്തും കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇറ്റ്സ് എ മേജർ ത്രെറ്റ് ടു നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ നേഷൻ. അടുത്തത്, ഈ പറയുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം പലരും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതും വിറ്റിട്ടുള്ളതും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴിയാണ് എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. ഈ വണ്ടികൾ പലതും വാങ്ങിച്ചതിന് രേഖകളോ പൈസ മണി ട്രെയിലോ ഒന്നും പോലുമില്ല. ഇത് കൂടാതെ ഇതാരാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓണർ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ലൈനിലുള്ള ലിസ്റ്റിലെ 90% വണ്ടികളും നിർബന്ധമായും ഫോർജഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് വെച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും വൻ GST വെട്ടിപ്പും ആ ഡീലർമാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു തലമാണിതിന്റെ. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികളിൽ പലതിനും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല, ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല. വണ്ടികൾ ഇന്നും കേരളത്തിന്റെ നിരകളിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തില് ഒരു വണ്ടി വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആ വണ്ടി 1 മാസത്തിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള നിയമം ഇരിക്കെ 6-8 മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലുള്ള ആരുടെയും പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ വെളിയിലുള്ള ആരുടെയോ പേരിൽ, അഡ്രസ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത പലരുടെയും പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ നിരങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോഴും ചീറിപ്പായുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കും ഒരു ത്രെട്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓണർ തപ്പിപ്പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമുക്ക് വളരെ ദുസ്സഹമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും, GST ആവട്ടെ, ഇൻകം ടാക്സ് ആവട്ടെ, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആംഗിൾ ആവട്ടെ, കാരണം മണി ലോണ്ടറിംഗ് പല ട്രാൻസാക്ഷൻസിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും റോഡ് സേഫ്റ്റി സംബന്ധമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനായി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനമോ കൂട്ടായ്മയോ നമ്മളിവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ അണർത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്.
അല്ല, കേരളത്തിൽ തന്നെ 150-നും 200-നും ഇടയ്ക്ക് വണ്ടികളുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ. മറ്റേ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വണ്ടികൾ കാണണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ടൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു സംഘത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സംഘത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാണ് അവർ വണ്ടികൾ കൊടുക്കുക. ഈ ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇതിൽ പെട്ടുപോകുന്നതാണ്. പലരും അറിയാതെ ആയിരിക്കാം, മറ്റു പലരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം. നമ്മള് അവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അവരുടെ വണ്ടികള് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വണ്ടികൾ 1-2 എണ്ണം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണണം, അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം. അവരെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എന്തുമാത്രം ഇൻവോൾവ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെയാണോ അറിഞ്ഞാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദുൽഖർ സൽമാൻ, പൃഥ്വിരാജിന്റെ വീട്ടില് ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശോധന നടത്തി. അമിത് ചക്കാലക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെയും വീട്ടിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 3 നടന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ റഡാറിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവരുടെ എല്ലാം വാഹനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ടോട്ടൽ 36 വണ്ടികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് നമ്മൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത്, കോട്ടയത്ത്, അടിമാലി, കൊച്ചി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കുറ്റിപ്പുറം, കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെർച്ച് നടത്തി അവിടുന്ന് നമ്മൾ വണ്ടികൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ വണ്ടികളൊന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ദുൽഖറിന്റെ 2 വണ്ടികൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അതും ഒന്നൊരു ഡിഫൻഡർ ആണ്, ഒന്ന് പ്രാഡോ ആണ്, അല്ലേ? ക്രൂയിസറാണോ? ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതുവരെ എടുത്തില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. നമുക്ക് എത്രയും വണ്ടികളെ നമുക്ക് സീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമ്മൾ നോക്കുമായിരുന്നു. എന്തോ സമൻസ് കൊടുക്കും. സമൻസ് കൊടുക്കുകയും ഇവിടെ ഹാജരാവുകയും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റില് പല തിരിമറികളും പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റിൽ പല ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ ഡിഫറന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ആവാം, എംബസികളുടെ ആവാം, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളുടെ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്ത് ഓരോരുത്തരുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പം MVD, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ MVD നമ്മളെ വളരെയേറെ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അവര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവരും ATSഉം സ്റ്റേറ്റ് പോലീസും നമ്മളെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില RTOസിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളല്ല അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പരിവാഹൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്
റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസീസ്, ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവര്, GST ആണെങ്കിൽ GST വകുപ്പ്, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ എല്ലാം നിജസ്ഥിതി നമുക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യകാലത്ത് വെച്ചാൽ ഇന്നോ ആയിരിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. എന്തോ ഉടമകളൊക്കെ നേരിട്ട് ഹാജരാവേണ്ടി വരും. നേരിട്ട് ഹാജരാവേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല, അവർ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ കാണിക്കേണ്ടിയും വരും. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഫർദറായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രേഖകൾ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ട തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ പറയുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള രേഖകൾ ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ ഒരു സാധനം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അവരുടെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അമിത് ചക്കാലക്കൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സമൻസ് കൊടുത്ത് വന്നു, അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് വേണമെന്നില്ല. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് വരാൻ പറയുകയും ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഈ 150 വണ്ടികളുള്ളപ്പം നമുക്ക് ഫേസ് ബൈ ഫേസ് ആയിട്ടല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കസ്റ്റംസ് നിയമം അനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ലിമിറ്റ്സിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ കൃത്യമായ ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകില്ലയോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിനു ശേഷം, കാരണം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പോലുമില്ല. നമ്മൾ ഇന്ന് വണ്ടികളെല്ലാം പിടിച്ചു, വണ്ടികളുടെ കൊണ്ടുവന്നു, വണ്ടികൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വണ്ടികളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എക്സാമിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വണ്ടികളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വണ്ടികളുടെ ഉടമസ്ഥന്മാര് യഥാർത്ഥത്തിൽ വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ, കൃത്യമായ രേഖകളോടെ വാങ്ങിച്ചതാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് അറിയാതെ പറ്റിയതാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. അല്ല എങ്കിൽ അവർക്കതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്തായാലും വണ്ടി കൃത്യമായ രേഖകളില്ലെങ്കിൽ ഭൂട്ടാൻ വഴിയോ ഇല്ലീഗലായോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടി തന്നെ വരും. ഫൈൻ അടച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല. കാരണം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഫൈൻ അടച്ച് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് അഡ്ജുഡിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. കസ്റ്റംസ് അഡ്ജുഡിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. ഷോ കോസ് കൊടുത്ത് അഡ്ജുഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. ഈ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സംഘം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല, കോയമ്പത്തൂർ ബേസ്ഡ് ആണ്. കോയമ്പത്തൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഘമാണ്. അവര് പൈസ ഒന്നുകിൽ അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോവുകയോ ചെയ്ത് ഭൂട്ടാനിൽ പോയി അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവരുന്ന പല ആളുകളും കാണുമായിരിക്കാം. അവരങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പല ഏജൻസികളും നമ്മൾ ജൽപായ്ഗോൺ മുതലായ ബോർഡേഴ്സിലൂടെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വർണവും മയക്കുമരുന്നും ഒക്കെ അവിടുത്തെ ബോർഡർ ഏജൻസീസ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഈ 150 വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ ഓണേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഓണേഴ്സിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നടന്മാരുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇവരിപ്പോ ഡീലേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു ഒഴിവാകുകയാണ്. അതായത് അമിത് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത് ഡീലേഴ്സാണ്, മുൻപ് മേടിച്ച ആളുകളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവർ കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഇവര്. നമ്മള് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന് തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്റെ നല്ലൊരു ടീമാണ് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പോ ഈ ടീം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് അവരുടെ അറിവോടെയാണോ അറിയാതെയാണോ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലീ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. എത്ര രൂപക്ക് വാങ്ങിയ വാഹനങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന്
നമ്മൾ അത് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ്. എന്തോ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഘത്തെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നോർമലായിട്ടും അവർ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കാം. നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസിന്റെ ഡേറ്റ അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറഗുലാരിറ്റി കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇത് സീസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടികളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാനിൽ വില കുറവാണെന്നുള്ളതല്ല, ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ബോർഡറാണ്, ഭൂട്ടാനിലേക്കുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ബോർഡറാണ്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് വണ്ടികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭൂട്ടാനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടികൾക്ക് വളരെ റേറ്റ് കുറവാണ്. അവിടെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി സ്ട്രക്ചർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യമാണെന്നുള്ളത്. അത് ഭൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒരു വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു പെർമിറ്റ് കൊടുക്കും. ആ പെർമിറ്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ഭൂട്ടാൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തന്നെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. അല്ല ഇവിടെ ഭൂട്ടാൻ നമ്പർ പ്ലേറ്റിലെ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഭൂട്ടാൻ ആർമിയുടെ വാഹനങ്ങളാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അതിന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭൂട്ടാൻ ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വണ്ടികളാണോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് ഭൂട്ടാൻ ആർമിയുടെ വണ്ടികളായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ അങ്ങനെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ സംശയമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ മോർത്തിന്റെ അതായത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈവേസിന്റെ ഡേറ്റാബേസ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് സീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കസ്റ്റംസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഉള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ വലിയ കുറ്റമാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരാം. ഇല്ല, ചെറിയ കുറ്റമാണെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസും അഡ്ജുഡിക്കേഷനും കോൺഫിസ്കേഷനും എല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിരിക്കാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു NGO ഇതിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കും. മമ്മൂട്ടി അതിനകത്താണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പം ആരുടെ പേരിലാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അതിൽ നടന്മാരുടെ ഉൾപ്പെടെ വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരിടവേള. 99% ലഹരിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിസ്സാരമല്ല, കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ ആർക്കുമാവില്ല. ജീവിതം ഒട്ടേറെ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് യുവതലമുറ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒരു തമിഴ് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു മലയാള ചിത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. 92 ദിവസം ഇത് ചെയ്തെടുത്തത് അതൊരു ത്രില്ലായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ അതാണ്. കബഡിയൊക്കെ നമ്മളിനി ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല. സെൽവ സാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെജൻഡറി ഡയറക്ടർ. നമ്മളിങ്ങനെ സെൽവരാഘവൻ സാറാണോ ഇത്? അബീക്കയുടെ മോൻ, ഭാഗ്യരാജിന്റെ മോൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേര് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കില്ല. Definitely it is hard to break out of that shell and come. യൂത്തിനായിരിക്കാം സൈനികം, ബാക്കി പ്രായം കൂടി ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അബിയുടെ മകൻ തന്നെയാണ്. സൈക്കോ കില്ലർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയവരിൽ 5ാമതൊരു സ്ത്രീ കൂടിയോ? ചേർത്തലയിലെ സീരിയൽ കില്ലർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരിൽ 5ാമതൊരു സ്ത്രീ കൂടി. എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം കാരമല സ്വദേശി ഏലിയാമ്മ എന്ന കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിന്റെ തിരോധാന കേസിലാണ് പുനരന്വേഷണം. സെബാസ്റ്റ്യൻ കൂത്താട്ടുകുളത്ത് എത്തിയിരുന്നുവെന്നും
ഏലിയാമ്മയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ന്യൂസ് 18 നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. സെബാസ്റ്റ്യനെ റോസമ്മയുടെ മകൻ ബിനുവും സുഹൃത്തും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതോടെ ചേർത്തല പള്ളിപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം 3 ജില്ലകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. ന്യൂസ് 18 ബിഗ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 28-ന് സെബാസ്റ്റ്യന്റെ പള്ളിപ്പുറത്തെ വീട്ടുവളപ്പിൽ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ പോലീസിന് മുന്നിലുള്ളത് കടക്കരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി ബിന്ദു പത്മനാഭൻ, ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിനി ജൈനമ്മ എന്നീ സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനം മാത്രം. പിന്നീട് ചേർത്തലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാതായ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം 4 വർദ്ധിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിലിതാ മറ്റൊന്നുകൂടി. ആലപ്പുഴ പള്ളിപ്പുറത്തെ സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണ വഴികളിലൂടെയാണ് ന്യൂസ് 18 ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പോൾ വാർത്താ സംഘം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കൂത്താട്ടുകുളത്തെ കാരമല എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. ഇവിടെ സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ന്യൂസ് 18 പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. ജൂലൈ 4 കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത FIR ആണിത്. കോഴിപ്പള്ളി കാരമല ഉദയപ്പാറ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏലിയാമ്മ രാവിലെ 11:30 വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോയതാണ്. പിന്നീട് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല. ഈ 60-കാരി പോയിട്ട് വർഷം 8 പിന്നിടുന്നു. കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസും ക്രൈംബ്രാഞ്ചും കേസ് അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷേ യാതൊരു വിവരവും ആർക്കും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സുഖമില്ലാത്ത മകനുമായി കാരമലയിലെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കായിരുന്നു ഏലിയാമ്മയുടെ താമസം. വിവാഹ ബ്രോക്കറാണ്. കൂത്താട്ടുകുളം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡായിരുന്നു തൊഴിലിന്റെ കേന്ദ്രം. സുഹൃത്ത് മേരിയും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അക്കാലത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ആരായിരുന്നു ഏലിയാമ്മയെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു. 2018 വരെ അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോട്ടറി കച്ചവടമൊക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ബ്രോക്കർ പണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏലിയാമ്മ. ബ്രോക്കർ പണി ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞുമണിയേച്ചിയാണോ? അതെ അതെ അതെ. പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കാണാതെ പോയിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് ചോദിച്ചാ. അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടു കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുണീസിന് ഇതുവരെ ഇപ്പൊ 4-5 കൊല്ലം കണ്ടായി, ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാണാതാകുമ്പോ എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും ഏകദേശം? ഒരു 10-70 വയസ്സോടെ അടുത്തുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക്. ആണല്ലേ? എന്തായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരുടെ പണി? എന്തായിരുന്നു? ബ്രോക്കർ പണിയായിരുന്നു, കല്യാണ ബ്രോക്കർ. 11 മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ ഉണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡില്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മുറുക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഒരു മകൻ തളർന്നു കിടക്കുകയല്ലായിരുന്നു. ആ മോന് എല്ലാം സീറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് കഞ്ഞിയും കൊടുത്ത് അതിനെ കുളിപ്പിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ വരുള്ളൂ. മക്കളൊക്കെ സഹായമില്ലായിരുന്നു? മക്കൾ ഒരു മകനും ഒരു 2 ആണും. മക്കളല്ലേ? 3. 2 ആണും ഒരു പെണ്ണും പറഞ്ഞു. ഒരെണ്ണം തളർന്നു കിടക്കുന്നില്ലേ ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരാള്? എന്താ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു? അവര് ബ്രോക്കർ പണിയായിരുന്നോ? ഇവിടെ ലോട്ടറി ക്ലിനിക്കായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു ലോട്ടറി കച്ചവടം? നടന്നു കടയിൽ കിട്ടിക്കുമ്പോൾ പെട്ടിക്കട ഇരുമ്പേ അവരിക്കുകയാണ്. അത് യഥാർത്ഥ അറിയണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ നിർത്തിയില്ല. ഈ ഇതേ കയറില്ലേ വീടാ, ഓടിന്റെ വീടില്ലേ സീറ്റൊക്കെ അല്ലേ, അവിടെ ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് അറിയാം. അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു പോണ വരി അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. കൂത്താട്ടുകുളം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും 4.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് പാലപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കാരമലയിലേക്ക്. നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കാരമല ഉദയപ്പാറ വീട്ടിൽ ബിനുവാണ്. ബിനുവിന്റെ അമ്മ കുഞ്ഞുപെണ്ണിനെ 2018 കാണാതായി. അവർ കൂത്താട്ടുകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലോട്ടറി വിൽപ്പനയും ബ്രോക്കർ പരിപാടികളുമൊക്കെയായി
നടന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ബിനുവിന്റെ അമ്മയുടെ തിരോധാനം പള്ളിപ്പുറത്തെ കേസുകളുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. സെബാസ്റ്റ്യന്റെ സാന്നിധ്യവും ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിനു അമ്മയെ കാണാതാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു? ഏത് മാസമാണ് കാണാതാവുന്നത്? ജൂലൈയിൽ 4 മുതലാണ് കാണാതാവുന്നത്. അമ്മയൊന്നും രാവിലെ ഇവിടുന്ന് 10 മണിയുടെ വണ്ടിക്കാണ് പോകുന്നത്. സാധാരണ തിരിച്ച് 5-ന്റെ വണ്ടിക്ക് വരാറുള്ളൂ. അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അതായത് ഈ ജൂലൈ 4 രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ പോയതാണ്. അമ്മ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്രോക്കർ പരിപാടിയാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രോക്കർ പരിപാടിയായിട്ടാണ്. ലോട്ടറി കച്ചവടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ? കച്ചവടം ഇല്ലായിരുന്നു. ലോട്ടറി കച്ചവടം ഇല്ലായിരുന്നു. ബ്രോക്കർ പരിപാടിയായിരുന്നു കൂടുതലും. രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്ന സമയത്തിന് കാണാതിരുന്നപ്പോൾ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു. സാധാരണ പോയാൽ അമ്മ എത്ര മണിക്കാണ് രാവിലെ? അന്ന് 11 മണിയോടെ പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന്. 11 മണിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. 5:30 ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്താറുണ്ട്. 5:30 കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാതെ ഇപ്പം 6 മണി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. തിരിച്ചു എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത് 8 മണിയോളം ആയിപ്പിച്ചത്. വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഓഫാണോ? ഫോൺ ഓഫാണ്. 6:40 വരെ ഫോൺ ഓഫാണ്. 40 കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ ഓഫാണ്. എവിടെയാണ് പരാതി നൽകിയത്? ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്? കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് പരാതി നൽകിയത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് പോലീസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? അന്വേഷണത്തിൽ എന്തൊക്കെ? അന്ന് അവർക്ക് വേറെ ഒരു കേസുമായിട്ട് പുറകെ പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. അന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസമാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഫോണുമായിരുന്നു. ജൂലൈ 4 തന്നെ നിങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അന്ന് തന്നെ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് തന്നെ വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് ശേഷം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു എത്തിയോടുമില്ല. എവിടെ പോയെന്നോ എന്ത് കണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒന്നും പറയാറില്ല. പിന്നെ വിളിക്കാറുമില്ല. വന്നു അന്വേഷിച്ചും പറക്കും പോകും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ലോക്കൽ പോലീസിൽ നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലേക്ക് മാറിയായിരുന്നു. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ മാറി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ 2 പ്രാവശ്യം വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്നല്ലാണ്ട് പിന്നെ വിളിക്കുകയോ പറയുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ സെബാസ്റ്റ്യനെ ബിനു കണ്ടു എന്നുള്ളത് പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരാളാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയുടെ ഒരു CCTVയുടെ ദൃശ്യം കിട്ടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മയും ഒരാൾക്കാണ്. അത് സ്റ്റേഷനിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അമ്മയും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ എന്തായിരുന്നു ബന്ധം? ഒരു ബ്രോക്കർമാരാണ്. പുള്ളിയും ബ്രോക്കർ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ബ്രോക്കറിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ബ്രോക്കർ അമ്മയും അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ബിനുവും നിരന്തരം എല്ലാ ദിവസവും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോകുന്ന ആളാണ്. സ്വാഭാവികമായും അമ്മയെ സെബാസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്നിച്ച് കണ്ടതായിട്ട് കുറേയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. പുള്ളിയാണെന്നാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു CCTV ദൃശ്യമുണ്ട്. അതും വെച്ച് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു പോകുന്നതാണ് കണ്ടാക്കണേ. എത്ര മണിക്കാണ്? അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു 1:30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നതാണ് കണ്ട. ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഏത് ഭാഗത്തായിരുന്നു? ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ നടുവ് സെന്ററിൽ. ന്യൂസ് 18 വാർത്താ സംഘം കാണിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സെബാസ്റ്റ്യനെ ഏലിയാമ്മയുടെ മകൻ ബിനുവും സുഹൃത്തായ മേരിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അന്നത്ര നരപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ മുടി ഇവിടെ മുറ്റി അങ്ങനെ അത്ര ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. അത്രയൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇയാള് തന്നെയാണ്? ഇയാള് അത്രേ ഉള്ളൂ. 8 വർഷം മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. ഇത് ഇയാള് തന്നെയാണോ? ഇയാള് തന്നെയാണെന്നാണ് ഓർമ്മയില്. ഇയാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ എല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കാണുന്നല്ലാണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇയാള് സ്ഥലക്കച്ചവടമായിരുന്നു. ആണോ? ഇവിടെ സ്ഥലക്കച്ചവടക്കാരൊക്കെ മിക്ക ആൾക്കാരെയും വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇയാളെ? കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ഒരുമിച്ച് മദ്യപിച്ചുവെന്ന ഏലിയാമ്മ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന നിർണായക മൊഴി അയൽവാസിയും ഷാപ്പ് ജീവനക്കാരനുമായ ബേബി മത്തായിയും പോലീസിന് ഇതിനോടകം നൽകി കഴിഞ്ഞു. പറഞ്ഞു പേപ്പറിലൊക്കെ ഈ സെബാസ്റ്റ്യന്റെ ഇങ്ങനെ പേര് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നിയത്. അന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് മദ്യപിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് എന്ന് കൂടിയെന്ന് കമ്പനി കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംശയം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അവർ കാണാതായ ശേഷം അവരുടെ മൊബൈലിന്റെ അവസാനം അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കുന്നത് വെളിയന്നൂർ എന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഏറ്റുമാനൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടാണ് അല്ലെ? കോട്ടയം വെളിയന്നൂർ കൂടി MC റോഡ് വഴി പോവാതെ വെളിയന്നൂർ കൂടി ഒഴുകൂർ കൂടി അങ്ങനെ കോട്ടയത്തിന് ഏറ്റുമാനൂർക്കൊക്കെ പോവാല്ലേ. അപ്പൊ കോട്ടയം ഡയറക്ഷനിലാണ് കാണാതാകുന്ന ദിവസം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങോട്ട് ആ റൂട്ടിന് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോരുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ഏത് ദിശയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ടവർ ലൊക്കേഷൻ കട്ടായ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയത് അതുകൊണ്ട് അതും ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഇതായി. ഇത് സെബാസ്റ്റ്യന്റെ
കേസ് വന്നുള്ളൂ. പോലീസിനെ അറിയിച്ചു. SI സാർ വന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ടീമുകൾ ഏലിയാമ്മയുടെ മകനുമായും കൂത്താട്ടുകുളം പോലീസുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രോക്കർമാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സെബാസ്റ്റ്യനും എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. സെബാസ്റ്റ്യൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഏറ്റുമാനൂരിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ വെളിയന്നൂർ ഭാഗത്താണ് ഏലിയാമ്മയുടെ ഫോണിന്റെ അവസാന ടവർ ലൊക്കേഷൻ. ഏലിയാമ്മയുടെ മിസ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസും പള്ളിപ്പുറത്തെ തിരോധാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആലുവയിലുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘമായിരുന്നു ബിനുവിന്റെ അമ്മയുടേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചത്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത് കേന്ദ്രീകരിച്ച്, അതായത് ഈ കേസുകൾ സെബാസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരോധാന കേസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്. ആ അന്വേഷണ സംഘവും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട്. സെബാസ്റ്റ്യന്റെ സാന്നിധ്യം അവർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. CCTV ദൃശ്യങ്ങളടക്കം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മകൻ നൽകുന്നത്. സെബാസ്റ്റ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അമ്മയോടൊപ്പം എന്നുള്ളതാണ്. കാണാതാവുന്ന ദിവസവും 3:30 മണിവരെ അമ്മയെ കണ്ടതാണ്. കിടപ്പ് രോഗിയായ മകൻ വീട്ടിലുള്ള ആളാണ്. എവിടെ പോയാലും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളാണ്. ആ സ്ത്രീയാണ് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ, സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുടെ തിരോധാനവും, ഒരുപക്ഷെ ബിനു പറയുന്നത് വെച്ച് അമ്മ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും വന്നിരുന്നേനെ, ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടി അപകടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായ വിവരമാണ് ന്യൂസ് 18 പുറത്തുവിടുന്നത്. എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം കാരമലയിൽ നിന്നും ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18. ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ ലൈവ് 6 പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.